अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं आवाज़ टीवी। पेश खिदमत है खबरनामा, जहां हम आप तक पहुंचाते हैं मुल्क और दुनिया की ताज़ा तरीन अहम और मुस्तंद खबरें। आज के खबरनामे में शामिल हैं अहम कौमी व बैनुल अक़वामी पेशरफ्त, सियासत, मईशत, खेल, शोबीज़ और दीगर अहम खबरें। आइए आगाज़ करते हैं आज के खबरनामे का। सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। कोवूर में डीएससी मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ तलबा और नौजवानों का तीसरे दिन भी एहतजाज। YSRCP का CBI तहकीकात और वज़ीर तालीम नारा लोकेश के इस्तीफे का मुतालबा। पामडी में खौफनाक सड़क हादसा, पुल पर टक्कर के बाद प्राइवेट बस नीचे जा गिरी। बस में तकरीबन 35 मुसाफिर सवार, मुतअद्दिद जख्मी। पुलिस ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन। निजामाबाद से जनसेना के अवामी मसाइल पर हुकूमत के खिलाफ जदोजहद का ऐलान। निजाम शुगर फैक्ट्री, जकरानपल्ली एयरपोर्ट और स्मार्ट सिटी के मसाइल पर तहरीक चलाने का अज़्म। बुनाल त्यौहार के मौके पर केटी रामाराव ने नामपल्ली की श्री एडुगला कोचम्मा मंदिर में किए दर्शन। चारमीनार की श्री भाग्यलक्ष्मी मंदिर में खुसूसी पूजा। साबिक वजीर तलासानी श्रीवास यादव भी मौजूद। मीरपेट में मुफ्त आंखों का तिब्बी कैंप, माहिर डॉक्टरों के जरिए मुफ्त मुआयना। जरूरतमंद मरीजों को अद्वियात और सर्जरी की सहूलत भी मुफ्त फराहम करने का ऐलान। और अब खबरों की तफसील। आंध्र प्रदेश के कोवूर में डीएससी में मुबैना बेज़ाब्तगियों और बदउनवानी के खिलाफ YSRCP का रैली, भूख हड़ताल, एहतजाज तीसरे दिन भी जारी रहा। साबिक वजीर नल्लारी प्रसन्ना कुमार रेड्डी और YSRCP यूथ विंग के रहनुमा नल्ला रेड्डी रजत कुमार रेड्डी की क़यादत में तलबा, नौजवान, बेरोजगार अफराद, पार्टी कारकुनान और रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने डीएससी में मुबैना बेज़ाब्तगियों की CBI तहकीकात का मुतालबा किया। साथ ही जिम्मेदार कबूल करते हुए वज़ीर तालीम नारा लोकेश से इस्तीफे का भी मुतालबा किया। एहतजाज में नेल्लोर ज़िले ZP चेयरपर्सन अरुणिमा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और इस मौके पर दूसरे हजरात भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के पामडी मंडल में कौमी शहरा 44 पर अलल सुबह एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। पोगुरु गांव के करीब पुल पर एक प्राइवेट ट्रैवल्स बस और आइचर गाड़ी में टक्कर हो गई, जिसके बाद बेकाबू बस पुल से नीचे जा गिरी। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 35 मुसाफिर सवार थे, जिनमें कई अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस और हाईवे अमले ने फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। बस ड्राइवर बस में फंस गया, जिसे काफ़ी कोशिशों के बाद बाहर निकाला गया। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। అది బస్సును అదేది వీచర్ బండి వరవర గుద్దుకున్నాయి రెండు. కాదు మనుషులు ఉన్నారా లోపల? ఏమో తెలియదన్నా.
ఆ? तेलंगाना के निजामाबाद से जनसेना ने अवामी मसाइल पर हुकूमत के खिलाफ जदोजहद तेज करने का ऐलान किया है। पार्टी के रियासती रहनुमा मिसाला सलवास राव ने कहा है कि निज़ाम शुगर फैक्ट्री की बहाली, जगरानपल्ली एयरपोर्ट के क़याम, स्मार्ट सिटी की तरक्की और सरकारी कॉलेजों के मसाइल पर तहरीक चलाई जाएगी। उन्होंने जनसेना को आंध्रा पार्टी करार देने वाली तनकीद को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अवामी मसाइल पर जदोजहद जारी रहेगी, चाहे पार्टी के पास MLA या MP ना भी हों। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुकामी इदारों के जरिए अवाम की आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाई जाएगी। నడి నట్టలలో పుట్టిన పార్టీ జనసేన పార్టీ. ఏ పార్టీ వాళ్ళైనా సరే, ఎవరైనా సరే జనసేన పార్టీని ఆంధ్ర పార్టీ అంటే కనుక వాళ్ళ దౌడపాలు మాత్రం కూడా కొడతాం మేము. ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆయన వ్యక్తిత్వము, ఆయన ఐడియాలజీ నచ్చి ఎంతో మంది జనసేనలో జాయిన్ అవుతున్నారు. నేను మీ అందరికీ ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నాను. నేను జనసేనలో జాయిన్ అయిన తర్వాత నేను ఈ మొట్టమొదటి కార్యక్రమం పెట్టడం జరిగింది. అలాగే నా కట్టే కాలే వరకు జనసేనతో జీవిస్తా, పవన్ అన్నతో పయనిస్తా. అలాగే నిజామాబాద్ నియోజకవర్గంలోని పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గం మొత్తంలో, జైరాబాద్ పార్లమెంటరీ మొత్తంలో స్థానిక సమస్యల మీద జనసేన పార్టీ పోరాటం చేయబోతుంది. జనసేనకు వాస్తవంగా మన తెలంగాణలో ఎమ్మెల్సీ లేరు, కానీ స్థానిక సమస్యల మీద పోరాటం చేసి జనసేన కొన్ని సాధించబోతోంది. అవి ఏంటి అన్నది బోధన్లో నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ, అలాగే చక్రాంపల్లి ఎయిర్పోర్టు, నిజామాబాద్ స్మార్ట్ సిటీ, అంతేకాకుండా కిల్లా కాలేజ్. మీరు గమనించండి, నిజామాబాద్ కిల్లా కాలేజీ శిథిలావస్థలో ఉంది. దాన్ని ఇంతవరకు పట్టించుకున్న నాయకుడు ఎవరు లేరు కాబట్టి దాన్ని జనసేన సాధించి తీరుతుంది. నేను ఒకటే నిమిషంలో ముగిస్తాను. నేను జనసేన 2014 నుంచి పుట్టినప్పటి నుంచి, ఇక్కడ తెలంగాణ గడ్డ మీద పుట్టినప్పటి నుంచి ఎంతో మంది జనసేన కండువా వేసుకుని జెండా మోసి పవన్ కళ్యాణ్ గారి సిద్ధాంతాలని జనాల్లోకి తీసుకెళ్లారు. వారు నాకు పేరు పేరున పరిచయం లేకపోయినా ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు. ఎందుకంటే చాలా రోజులు మనం ముందుకు వెళ్తూనే ఉన్నాం, కళ్యాణ్ గారి ఆలోచనలు ముందుకు తీసుకెళ్తానే ఉన్నాం, జనానికి చెప్తానే ఉన్నాం. కానీ ఇప్పుడు సమయం వచ్చింది, గొంతెత్తి మాట్లాడడానికి సమయం వచ్చింది, జరిగిన తప్పులు అడగడానికి సమయం వచ్చింది, జన సైనికుడి పవర్ ఏంటో నిరూపించే సమయం వచ్చింది. ఇంకా కామ్గా ఉండకండి. నిజామాబాద్ నుంచే మన గొంతు, మన గలం గట్టిగా వినిపించడం మొదలుపెట్టండి. నిజామాబాద్ లో మంజీరా గోదావరి కలుస్తుంది. గోదావరి ప్రవాహం ఎలా ఉంటుంది, ఎవరు ఆపలేరు. అలాగే నిజామాబాద్ గడ్డ మీద तिरुपति में YSRCP से वाबस्ता पट्टी मनी ने भूमन्ना खानदान पर अपने खिलाफ सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम आयद किया। प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि 2023 में भूमन्ना के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट करने पर उन्हें मुबैना तौर पर अगवा करके शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और पट्टी मनी ने इल्ज़ाम लगाया कि भूमन्ना के हामियों ने राजमपेट में उन पर हमला किया, आंखों में मिर्च पाउडर डाला और जान से मारने की कोशिश की। उन्होंने हुकूमत से केस की दोबारा तहकीकात और भूमन्ना, करुणाकर रेड्डी और अभिनय रेड्डी को मुलजिम नंबर 1 और 2 के तौर पर शामिल करके गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। उन्होंने 2 माह में इंसाफ न मिलने और इंतहाई कदम उठाने की धमकी दी। సార్ ప్రదీప్, తెరపల్లి స్థాయి అంతా 24 మంది మొత్తం వచ్చారు. అందులో రాజీపేటలో కొంతమంది ఉన్నారు సార్. వచ్చేసి రాజీపేట అత్త హోటల్లో నేను
నా ఫ్రెండ్‌తో పాటు వాడి ఫ్రెండ్‌కే ఫోన్ చేశారు రమ్మనేసి. అతను వస్తే నేను వెళ్ళాను సార్. వెళ్లి టీ తాగుతా ఉన్నాను. వచ్చిన తర్వాత అక్కడికొచ్చిన షేక్ అలీ అనే అతనొచ్చాడు. ఇతనే పత్తి మనీ అని చెప్పేసి కీస్ ప్రదీప్ గారికి మరి కొంతమందికి చూపించారు. చూపించిన తర్వాత వాళ్ళు వచ్చి కళ్ళలో కారం పొడి కొట్టేసి, ఎనకాల రాడ్‌తో కొట్టేసి నన్ను కిడ్నాప్ చేసి తీసుకెళ్లారు సార్. తీసుకెళ్ళుచు చంపడానికి తీసుకెళ్ళాను. తీసుకెళ్ళి ఓబులారపల్లి కాడికొచ్చారు. ఓబులారపల్లి కాడికొస్తానే అప్పుడు గూడూరు కరుణాకర్ రెడ్డి గారికి వీడియో కాల్ చేశారు. వీడియో కాల్ చేసి "ఏం చేయమంటారు ఇతన్ని" అన్నా సార్. "ఏం చేయమంటారంటే" ఆయన నన్ను వీడియో కాల్‌లో అప్పుడు నాకు పూర్తిగా బ్లడ్ కాలిపోతూ ఉంది. మీకు ప్రూఫ్ కూడా చూపిస్తాను సార్. ఆగిపోతూ నాకొక చనిపోయే పరిస్థితిలో ఉన్నాను. పోతున్నాం రేపు తీసుకెళ్ళేసి చూపిచ్చారు. "సార్ వీడియో కాల్ చూడండి కాదు ఇలా" అనేసి. ఇది సార్. ఎంత దారుణంగా కొట్టారో తెలియకూడదు సార్. ఓకే. ఓకే. ఎంత దారుణంగా కొట్టారా సార్. దారుణంగా కొట్టారు సార్ నన్ను. కొట్టేసి వీడియో కాల్ చేసి ఆయన అన్నాడు, "ఈ నాలుగే కదా మాట్లాడేది, మా గురించి కామెంట్ పెట్టేది. ఆ నాలుగు కట్ చేయని ముందు వాడిని చంపేసి చేసేతేమో అడవిలో పడేయలే" అని చెప్పారు సార్. దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి సార్ నా దగ్గర. నేనైతే ఎటువంటి నిరాధారణ ఆరోపణలు చేయలేదు సార్ ఎవరి మీద కూడా సార్. అంతాను సార్. అంతా చూడండి సార్. ఇది అప్పటి పేపర్‌లో వచ్చిన న్యూసే సార్. ఇంకా ఉన్నాం. ఇందులో ఉండే అతను సార్ మెయిన్ వచ్చింది సార్. చూడండి సార్ రీజన్ సార్. చూడండి సార్. నాకైతే ఎవరి మీద వ్యక్తిగత కక్ష లేదు. ఏం లేదు. వాళ్ళ మీద ఊరికే నిందలేయడానికి నేను రాలేదు సార్. జరిగిన వాస్తవాలు వీడియో నన్ను తీసుకొనొచ్చి నాకు న్యాయం కావాలని కోరడానికి వచ్చాను సార్. వీడియో కాల్ చేసి చూపిస్తే అప్పుడన్నారు, "మీ కులం ఏది" అని చెప్పేసి వాళ్ళతో మాట్లాడి నా దగ్గర ఆయనకి వీడియో కాల్‌లో ఫోటోకు క్షమాపణ చెప్పించుకున్నా సార్. వీడియో కాల్‌లో ఫోన్‌లో క్షమాపణ చెప్పించుకున్నా కూడా నాకు చిన్న పిల్లలున్నారు సార్. అమ్మా, నాన్న కూడా లేరు సార్. నేను తప్పుగా కామెంట్స్ పెట్టాను. నేను వదిలేయండి సార్ నన్ను బతిమాలుకున్నాను సార్. బతిమాలుకున్నా వదలకుండా ఫోన్ చేసి శేషాచలం అడవుల్లో కరంటే ఈ బల్జినా కొడుకు ఏంది మాట్లాడేది, మా గురించి ఏంది బల్జోలు మాట్లాడేది, ఈ బల్జోలు ఇంతేనా, ఎంత పెట్టినా మీకు విశ్వాసం ఉండదని చెప్పేసి మమ్మల్ని తిట్టాడు సార్. ఫోన్‌లో తిట్టారు. గోమూరి కరుణాకర్ రెడ్డి గారు, గోమూరి అభినయ్ రెడ్డి గారు, తెలుగుదేశం కార్యకర్త అయినటువంటి ఎక్స్‌పో మల్లికార్జున నాయుడు అని అతని తరఫున నా మీద కేసు పెట్టించారు. కేసు పెట్టించేసి వాళ్ళ ప్రభుత్వంలోనే రిటర్న్ కేసు పెట్టారు. నేను హోమ్ కండిషన్‌లో చావుగొత్తుల మధ్య హాస్పిటల్ ఉన్నా కూడా నాకు చేసి పెట్టించినట్టు తీసుకున్నారు సార్. వాళ్ళ ప్రభుత్వం ఉందని చెప్పేసి పూర్తిగా నిందితులందరినీ మొత్తం పోలీస్ సెక్యూరిటీతో అప్పుడే రాజంపేట డీఎస్పీ రాజంపేట డీఎస్పీ సార్. ఆ రాజంపేట డీఎస్పీ చైతన్య గారు పూర్తి పోలీస్ సెక్యూరిటీతో తిరుపతికి తీసుకొనొచ్చి నిందితులందరిని వదిలి హాస్పిటల్‌లో ఉన్న నా మీదే రిటర్న్ కేసులు పెట్టించారు సార్. చావు బతుకుల మధ్య ఉన్న నేను స్టేషన్‌కి వెళ్లి కేసులన్నీ తీసుకున్నాను సార్ ఆ రోజు. వాళ్ళ కాప్స్ కూడా నా దగ్గర ఉంది సార్. నాకు చేసి బెదిరించినట్టు అన్నీ ఉన్నాయి సార్. ప్రతి ఒక్కటి ప్రూఫ్‌తోనే నేను మాట్లాడుకున్నాను సార్. ఎన్ని రోజులు చూసాను సార్. ఎన్ని రోజులు చూసాను సార్. ప్రతి రోజు ఇప్పుడు కూడా తమతో మాన కూడా బెదిరింపు చేసి చదువుతాము. బలోరు వినేది మీ కథ ఎన్ని చూస్తాము, మిమ్మల్ని గెలిపించేదేది, ఇదే పంచాయతీ చేస్తామని ఇంటికాడికి వచ్చి మనసులు పెట్టేది బెదిరివ్వడం సార్. ప్రభుత్వం వాడినా కూడా బెదిరింపు రావడం లేదు సార్. వైసీపీ వాళ్ళేవో చెప్తా ఉంటారు. అతను ఎవరో ఒక అతను చనిపోయాడు కూడా సాయికృష్ణ అనేసి చేశారు కదా బల్జోలు, అతను కాపు కులస్తుడు అని చెప్పేసి అతను నేను ఎత్తుకున్నారు సార్. వైసీపీలో ఉండే వాళ్ళంతా బల్జోలను కాపులు అనేది. మరి మేము బల్జోలం కదా, మాకు న్యాయం చేసానికి మీరు ఎట్టడిగేదానికి వైసీపీ వాళ్ళు దమ్మెందుకు లేదు సార్. తిరుపతిలో ఉండేదంతా బల్జోలే కదా సార్. నా తమ్ముడు అని చెప్పేసి ఈ పని బెదిరిస్తా ఉన్నా సార్. తిరుపతిలో ఉన్న మా బల్జో తరపు నుంచి నేను పోట్లాడతాను. మా బల్జో ఇంటింటికి పోరాడతాను. వీళ్ళు నాకు చేసిన అన్యాయానికి గోమూరి కరుణాకర్ రెడ్డి గారిని, గోమూరి అభినయ్ రెడ్డి గారు దాన్ని ఏ విధంగా తిరుపతిలో గెలుస్తారో ఆ ప్రాణం ఉన్న దూరం నేను పోరాడతాను సార్. నన్ను చదువుతామని బెదిరిస్తున్నారు. ఈరోజు కాకపోతే రేపే నేను తెస్తాను. నేను తెచ్చి 10 సంవత్సరాలు మీరేనే తెస్తారు. దాని గురించి ఇబ్బంది ఏం లేదు. అందరూ చచ్చిపోతారు సార్. కానీ తిరుపతిలో ఉన్న బల్జోలు ఇంటికి వెళ్ళి ఈదికి వెళ్ళి నేను అడుక్కొని నా జరిగిన అన్యాయం ఒక బల్జి కులస్తులకి ఈ మాదిరి చేశారు వైసీపీ వాళ్ళు అని చెప్పి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ప్రతిమాలు కూడా అయినా సరే మేమేమి కడుపు ఉంటుందో నేను చూస్తాను సార్. మీ ఓటమే అంత సార్ కావాల్సింది. ఇంత అన్యాయం చేసి కూడా ఈ రోజుకి నాకు కూడా ఇంటికి కోసం అంటే మనతో తగిన బెదిరిస్తారు సార్. అప్పుడన్నీ వచ్చిన గిడే నన్న కార్లు చేసి ఇవి వారు వాడిని కాదు సార్. భిన్నభి నా మీదకు వాడిన కాదు సార్. చేతి ఊనమే ఒక ప్రెసిడెంట్ అని సార్. ఇది ఎర్రమెట్టకు చెందిన ఆనంద్ అనే వాళ్ళ పేరుతో ఉంది సార్ కారు. టూవో కారు వాడారు, దానికి నంబర్ లేదు సార్. ఇది నా కాలు జాయింట్ సార్. లారీ జాగినట్టుంది కదా, రాడ్డు తీసుకుని కాలు అది ముక్కు మీద కొట్టారు, కన్ను మీద కొట్టారు. ఈ కన్ను నాకు సరిగ్గా కనపడదు. కన్ను కూడా ఆపరేషన్ చేశారు సార్ నాకు.
అక్కడ మీద ఇది పూర్తిగా సార్ 5 నిమిషాల కంటే ఎక్కువ మాట్లాడితే ఆయాసం ఎక్కువ చేస్తుంది. హాస్పిటల్ కూడా తీసుకెళ్ళి ఆపరేషన్ చేయించారు. కానీ నాకు ఉపయోగం లేదని చెప్పారు సార్. పోరాడుతూ ఉన్నాను, న్యాయం చేయాలని అడుగుతానే ఉన్నాను సార్. హోంమంత్రి గారిని కూడా కలిశాను. అందరినీ కలిసి న్యాయం చేస్తా ఉన్నారు. హోంమంత్రి గారిని కలిసినప్పుడు ఈ లోతులు కూడా వచ్చేసి వీడియో రాకంటే ఇంటికాడ కొద్ది బెదిరింపేస్తా. నీ పిల్లలు ఎక్కడ చదువుతాను తెలుస్తూ నువ్వెక్కడుండేది మాకు ఇస్తూ మాకు ఒక సెకండ్లో ఒక నిన్ను చెప్పాలంటేనే బెదిరిస్తా ఉన్నారు సార్. కేసు మాకు కేసు వెనక్కి తీసుకోవాలని చెప్పేస్తా. నువ్వు ఎక్కడి దగ్గర తెలుసు ఈ కేసు వెనక్కి తీసుకుంటే నువ్వు బతుకుతావు, లేదంటే చచ్చిపోతావు. మేము ఎంతో కొంత డబ్బులు ఇస్తాము, ఆ డబ్బులు తీసుకో నువ్వు సెటిల్మెంట్ చేసుకోమని చెప్పేసి సుధాకర్ చైతన్య వీళ్ళంతా వస్తా ఉన్నారు సార్. రేపు had ik zelf van haar. ఏం చేయాలి నాకు ప్రభుత్వం తరపు నుంచి ఈ కేసు పునర్విచారణ చేసి ప్రభుత్వం తరపు నుంచి అప్పుడు పెట్టిన సెక్షన్ సార్ అటు పెట్టలేదు. కిడ్నాపింగ్ కేసు కూడా పెట్టలేదు. ఇంత ఘోరంగా కుట్టని చేస్తే నిందితులంగాకి 41 ఇయర్ నోటీసు ఇచ్చేసి వదిలేశారు సార్. ఈ కేసును పునర్విచారణ చేసి నిందితులుగా A1 A2గా భూమన్ కరుణాకర్ రెడ్డి, భూమన్ అభినయ్ రెడ్డిని చేర్చాలని చెప్పేసి నేను మీడియా ముఖంగా ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటా ఉన్నాను సార్. అప్పుడు నీ పైన దాడి చేసిన వాళ్ళు 20 మంది అంత పైన కేసు పెట్టా లేదు సార్, మొత్తం వదిలేశారు సార్. 14 మంది పెట్టారు. ఆ 14 మందిలో కూడా నాకు తెలిసిన అతను ఉన్నాడు. అతను కూడా నాకు హెల్ప్ చేయడానికి వచ్చిన అతను కూడా నిందితులుగా చేర్చారు సార్ అప్పటి ప్రభుత్వంలో సార్. అతనే ఎరుపులుగా చేస్తాను. అతను కాదు సార్, ఇంకొక అతను సార్, అందులో నరసింహ అనే అతను ఉన్నాడు. అతనే వచ్చాడు నా కోసం హాస్పిటల్ కాడ చిట్బీలకి అంతా వచ్చి బ్లడ్ అంతా చూశాడు. అతన్ని నిందితుడిగా చేర్చారు సార్ వీళ్ళు అప్పటి కౌన్సిల్లో సార్. బిఎస్పి చైతన్య కాదు సార్. వీడియో కాల్స్లన్నీ చేసిన కరుణాకర్ రెడ్డి గారు వదిలేశారు. సంభవం చెప్పిన అభినయ్ రెడ్డి వదిలేశారు. అందరినీ వదిలేశారు. చావు బతుకుల మధ్య ఉన్న బాధితుని ఈనుతిని చేసి నన్నే స్టేషన్లో తిప్పుతా ఉన్నారు సార్. ప్రైవేట్ కేసు ఏమే సార్. ప్రైవేట్ కేసు వేసాను సార్. కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి వెళ్ళి నా దగ్గర ఉన్నంత పరిస్థితి నాకు హాస్పిటల్ నుంచి కోలుకోవడానికి ఆల్మోస్ట్ 1 year పట్టింది సార్. నడవడానికి సరిగ్గా చూడడానికి కూడా లేదు సార్ నా పరిస్థితి. हैदराबाद के मीरपेट में लायंस क्लब चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से MS रेड्डी लायंस आई हॉस्पिटल के ताउन से मुफ्त आंखों का तिब्बी कैंप मुनक्किद किया गया। कैंप में माहिर अमराज चश्म मरीजों का मुफ्त मुआयना कर रहे और ज़रूरतमंदों को अद्वियात और तिब्बी मशवरे भी फराहम कर रहे। लायंस क्लब के और नुमाइंदों के मुताबिक जिन मरीजों को ऑपरेशन की ज़रूरत होगी उनके लिए मुफ्त इलाज का भी इंतज़ाम किया गया। क्लब के अहदेदारों ने आवाम से अपील की है कि इस मुफ्त तिब्बी कैंप से फ़ायदा उठाएं और अपनी आँखों की सेहत का ख्याल रखें। आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम मन्यम जिले के गुमलाल और लक्ष्मीपुरम मंडल में कबायली अवाम के लिए 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल और नया कम्युनिटी हेल्थ सेंटर शुरू किया गया है और भद्रागिरी में 8.95 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए इस अस्पताल का इफ्तिताह रियासती वजीर व जिले इंचार्ज वजीर कंजर्रापू अच्चेन्नायडू ने किया। तैयार नियाबार्ड के फंड से जदीद सहूलियात के साथ तामीर किए गए इस मरकज से गमलाक्ष्मीपुरम और आसपास के कबायली इलाकों के लोगों को मुकामी सतह पर बेहतर इलाज की सहूलत मिलेगी। वज़ीर ने कहा कि हुकूमत दूर दराज कबायली इलाकों में तिब्बी अमला आलात और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम करने पर खुसूसी तवज्जो दे रहे। కురుపం వరకు వచ్చాను కానీ ఈ ప్రాంతానికి రాలేదు. 2024లో ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి ఎన్నికలు జరిగాయి. ఆ రోజు రాష్ట్ర ప్రజానీకం ఒక అచంచలమైనటువంటి విశ్వాసం నమ్మకంతో ఎన్డీఏని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చారు. అధికారంలోకి వచ్చి 2 సంవత్సరాలు పూర్తయింది. నేను 6 సార్లు ఎమ్మెల్యే అయ్యాను, 2 సార్లు మంత్రిగా పనిచేశాను, రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షుడిగా పనిచేశాను. ఎన్నో ప్రభుత్వాల్ని ఎంతో మంది ముఖ్యమంత్రులు కూడా చూశాను. మొన్న జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో గౌరవ పెద్దలు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆధ్వర్యంలో మంత్రిగా కూడా ప్రమాణ స్వీకారం చేశాను. చాలా ఆనందపడ్డాం. ఎప్పుడూ ఈ రాష్ట్రంలో లేనటువంటి మెజారిటీ ప్రజలు ఇచ్చారు. ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేశాం. ఎన్నికల ముందు చాలా హామీలు ఇచ్చాం.
ఈ హామీలన్నీ కూడా నెరవేరుస్తామని చెప్పి సంతోషం. 5 సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రాన్ని పూర్తిగా చిన్నాభిన్నం చేశారు. అభివృద్ధి లేదు, సంక్షేమం లేదు, ముఖ్యంగా ప్రజలకి స్వేచ్ఛ లేదు. ఈ పరిస్థితిలో మనం రాష్ట్రంలో పాలన ప్రారంభించాం. మంత్రిగా బాధ్యతలు తీసుకున్న తర్వాత ముఖ్యమంత్రిగా రివ్యూ చేయడం ప్రారంభించారు. రివ్యూ చేస్తే గుండె దడేలమని పెంచే విధంగా రాష్ట్ర పరిస్థితులన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఏ శాఖలో చూసినా డబ్బులు లేవు, ఎక్కడ చూసినా సరే అప్పులు తప్ప. बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने हैदराबाद के मुख्तलिफ मंदिरों में खसूसी पूजा की। केटी रामाराव ने नामपल्ली में वाक़े श्री एडुगुला पोचम्मा अम्मा मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और पूजा में शिरकत की। इसके बाद केटी रामाराव ने चार मीनार के करीब श्री भाग्यलक्ष्मी अम्मा मंदिर में भी दर्शन किए और खसूसी पूजा की। इस मौके पर साबिक वजीर और रुकन असम्बली तलासानी श्रीनिवास यादव भी केटी रामाराव के साथ मौजूद थे। हैदराबाद के अंबरपेट में बोनाल त्यौहार के मौके पर श्री महाकाली अम्मा मंदिर में खसूसी पूजा का एहतमाम किया गया। रियासती हुकूमत की जानिब से वजीर सीतक्का ने अम्मा को पट्टू वस्त्रम पेश किया और खसूसी पूजा की। इस मौके पर MLC बालमूर वेंकट, साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंतराव, पुलिस अफसरान और मंदिर के मुंतजमीन मौजूद रहे। वजीर सीतक्का ने कहा है कि वजीर आला की हिदायत पर रियासत के मुख्तलिफ मंदिरों में हुकूमत की जानिब से अम्मा को पट्टू वस्त्रम पेश किए जा रहे हैं। उन्होंने रियासत के अवाम को बोनाल त्यौहार की मुबारकबाद देते हुए सबकी खुशहाली और सेहत के लिए दुआ की। రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ బోనాల పండుగ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆదేశాల అనుసారం అదేవిధంగా ఎండోమెంట్ శాఖ వారి చేత ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున బోనాల పండుగ నిర్వహిస్తున్న సందర్భంగా అంబర్పేటలోని బిజ్లీ మాంకాలమ్మ గారి ఆలయంలో ఈరోజు ప్రభుత్వం తరఫున, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున పట్టు వస్త్రాలను మరి సమర్పించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో అతిథులుగా పెద్దలు గౌరవనీయులు మా అన్న హనుమంతరావు అన్న, మా తమ్ముడు మరి MLC వెంకట్ గారు, మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, ఎండోమెంట్ వారి అందరం కలిసి ఉదయం 7 గంటలకే అమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించడం జరిగింది. మరి ఈ సందర్భంగా అమ్మవారిని మొక్కుకునేది ఒకటే, రాష్ట్రంలో విస్తారంగా వర్షాలు కురవాలి, పాడి పంటలు పండాలి, ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా, ఆర్థికంగా అభివృద్ధి పదంలో ముందుకెళ్లాలని అమ్మవారిని కోరుకోవడం జరిగింది. आंध्र प्रदेश के NTR जिले के तिरूर में DSC में मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ YSRCP की रैली भूख हड़ताल तीसरे दिन में दाखिल हो गई और बोसू हुमा सेंटर में जारी इस एहतजाज में ख़वातीन तलबा और पार्टी कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। YSRCP के रियासती रहनुमा नारेडला वीरा रेड्डी ने DSC मुबैना बेज़ाब्तगियों पर फौरी CBI तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा है कि जैसे नीट पेपर लीक मामले में मरकजी वजीर के इस्तीफे का मुतालबा किया गया, इसी तरह DSC मामले में वजीर तालीम नारा लोकेश को भी इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने मुतासरा तलबा के साथ इंसाफ करने की अपील की। నల్లగడ్డ శ్రీనివాస్ గారి ఆధ్వర్యంలో మనం గత 3 రోజుల నుంచి ఇక్కడ రిలే నిరాదీక్షలు చేయడం జరుగుతుంది. రిలే నిరాదీక్ష మనం ఎందుకు చేస్తున్నామంటే, మొన్న దీక్ష
మొదలయ్యటానికి ముందు డిఎస్సిలో 45,000 ఖాళీలు ఉంటే 16,000 పూర్తి చేసి ఆ 16,000లో కూడా ఎక్కువ అవకతవకలు చేసి మరి మామూలుగా క్రీడల్లో కోటాల కనుక ఇవ్వాలంటే రజక పథకమో లేకపోతే కౌన్సీ పథకమో బంగారు పథకం తీసుకున్న వాళ్ళకి అది స్టేట్ లెవెల్లోనూ ఇండియా లెవెల్లోనూ జరిగిన వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. అట్లా కాకుండా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అదే లోకేష్ గారు సర్దుకుడు కాలేజీల సర్టిఫికెట్లు అదేవిధంగా వేరే కాలేజీల సర్టిఫికెట్లు అవన్నీ పెట్టి స్పోర్ట్స్ కోటా కింద 450 ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు. మనకి యూట్యూబ్లో కొన్ని మంది మహిళా తల్లులు చూసాం. ఒక్క మార్కు కోసం ఆమె సీరియల్లో ఉంటే ఈ ఇవ్వటం వల్ల అమ్మాయికి ఉద్యోగం పోయి ఇబ్బంది పడాల్సి వచ్చింది. అట్లా ఉన్నోళ్ళు చాలామంది ఇబ్బంది పడ్డారు. కానీ కనుక అసలు మనం మాట్లాడేది ఏంటంటే మనం చెప్పేది ఏంటంటే మీరు గుర్తుందో మనందరూ గుర్తు ఉన్నది. కంబైన్డ్ స్టేట్లో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఇదే చంద్రబాబు ఒక అభియోగం చేశాడు. అభియోగం చేస్తే శాసనసభ సాక్షిగా నా కుమారుడి మీద సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేయమని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా రేపు 17వ తారీఖున జరగబోయే శాసనసభ సమావేశాల్లో నిజంగా దమ్ము ధైర్యం చంద్రబాబు గారికి ఉంటే ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు నా కొడుకు నిర్దోషి నా కొడుకు సత్యశీరుడని కనుక ఆలోచన కనుక ఆయనకుంటే సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేయాలని కోరుతూ అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎగిరిపోతే ఈ ఉద్యమాన్ని ఇంకా ఉధృతం చేయడానికి మరి ఇప్పుడు విద్యాశాఖ మంత్రిగా ఉన్న లోకేష్ ఫెయిల్యూర్ అయినప్పుడు రేపు ఈ రాష్ట్రానికి ఇంకా ఏదో పెద్ద పదవులు చేయాలని ఇవ్వాలని ఇవన్నీ ఆలోచనతో ఉన్న ఈ కూటమి ప్రభుత్వం మరి అది ఇందాక మన నాయకులు చెప్పినట్టు పవన్ కళ్యాణ్ ఎట్లయినా డమ్మీ అయిపోయింది. ఇక అందువలన మీరు ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేశారా లేదో చూడండి. అంతకుముందు పవన్ కళ్యాణ్ పోతే మోడీ గారు గౌరవంగా సాధారణంగా ఆహ్వానించేవాడు. అది పోయి ఇవాళ లోకేష్ పోతేనే మోడీ పక్కన సీటు దొరుకుతుంది. ఆ విధమైన మనం ఉన్నప్పుడు ఈ లోకేష్ ఇలాంటి తప్పులు చేసి ఇలాంటి రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగాన్ని తీసుకొచ్చి లేని కక్ష సాధింపు సార్ ఎక్కడి నుంచి సార్ పెన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి మొదలుకొని ఇప్పుడు జరిగిన అన్ని అరెస్టులు అన్నీ కూడా తప్పుడు అరెస్టులని నేను చెప్పడం జరుగుతుంది. అలాగే అంబటి రాంబాబు గారు కానివ్వండి, మరి ఈ మధ్య నిన్న మొన్న జరిగిన అరెస్టులు కానివ్వండి, మరి ఈ శిబిరాల మీద శాంతియుతంగా గాంధీ గారు ప్రవేశపెట్టిన శాంతియుత ఈ రిలే నిరాధ్యక్షులతో నిన్న మల్లాది విష్ణు గారి మీద దాడి చేపట్టడం అంటే అది చంద్రబాబు నాయుడు మెప్పు కోసం మొండా ఉమ్మ గారు చేశారా లేదా? आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में दलित ईसाइयों को शेड्यूल्ड कास्ट यानी एससी का दर्जा देने और ईसाइयों पर मुबैना हमलों को रोकने के मुतालबे पर एक बड़ी पुरअमन रैली निकाली गई। ज़िले मरकज़ के किले से सिम्स चर्च तक मुख्तलिफ गिरजाघरों के पादरियों और ईसाई तंजीमों के अरकान ने रैली में शिरकत की। इस मौके पर संघ मित्रा RS जॉन ने हुकूमत से मजहबी आज़ादी और आइनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मजहब तब्दील करने से ज़ात तब्दील नहीं होती, इसलिए दलित ईसाइयों को SC का दर्जा दिया जाना चाहिए। शिरका ने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअमन जदोजहद जारी रखने का अज़म जाहिर किया। కాని వారికి రాదు అని రాశారు. రాజ్యాంగం ఏం చెప్తుందంటే రాష్ట్రపతి గారు సొంతంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి లేదు. అతను తప్పకుండా ప్రధానమంత్రి సలహామే చేయాలి, లేకపోతే రాజ్యాంగంలో ఏడు చెప్తుందో అదే చేయాలి. అది చెయ్యకుండా రాష్ట్రపతి గారు కేవలం హిందువులకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది అని చెప్పడంలో భారతదేశం ఏమైనా హిందూ దేశమా? భారతదేశం హిందూ దేశం కాదే. భారతదేశం లౌకిక దేశం. భారతదేశానికి ప్రభుత్వానికి మతం లేదు. అందువల్ల కేవలం హిందూ మతం వారికే ఇది చెల్లుతుంది అన్నది ఆర్టికల్ 25 ప్రకారంగా కానీ లేదా రాజ్యాంగం ప్రకారం కానీ అది రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకం. ఈ విషయంలో సుప్రీంకోర్టులో కేసు ఉంది. సుప్రీంకోర్టుకి మాకు అనుకూలంగా జడ్జిమెంట్ వస్తుందని మేము నమ్ముతున్నాం. లేని పరిస్థితుల్లో ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చిన మన పూర్వ సుప్రీంకోర్టు జడ్జి గారు బాలకృష్ణ గారు ఇచ్చిన రిపోర్ట్లో అది వస్తుందని మేము నమ్ముతున్నాం. ఈ రెండు రాకపోయినా పార్లమెంట్లో 1956లో సిక్కులకు ఎలాగిచ్చారో 1990లో బుద్ధిస్టులకు ఎలాగిచ్చారో అలాగే హిందూ మతం నుంచి ఏ మతంలోకి వెళ్ళినా ఎవరైతే హరిజనులుగా జన్మించారో వాళ్ళకి ఆ యొక్క బెనిఫిట్స్ ఇవ్వాలి.
ఎంచేతంటే భారతదేశంలో మట్టుకే పుట్టగానే కులం వస్తుంది, ప్రపంచంలో ఎక్కడా కూడా కులం రాదు. భారతదేశంలో పుట్టగానే ఆడు గొప్పోడైనా పేదోడైనా కులం వస్తుంది. మాలోడికి పుట్టినోడు మాలోడు, రాజుగారికి పుట్టినోడు రాజుగారు, పంతులు గారికి పుట్టినోడు పంతులు గారు. చచ్చిపోయినంత వరకు కులం పోదు. ఈ కులం అనేది మన చర్మం లాంటిది, చచ్చిపోతే కానీ పోదు. మతం అనేది మనం వేసుకున్న ఈ యొక్క వస్త్రాలు లాంటివి. నచ్చినప్పుడు నచ్చిన మతాన్ని మనం స్వీకరిస్తాం, అలాగే స్వీకరించవచ్చు అని రాజ్యాంగం మాకు హక్కు ఇచ్చింది. नाजरीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी पेश करदा खबरें मालूमाती और मुफीद लगी होंगी। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों और ख़ुसूसी रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहिए आवाज़ टीवी के साथ। मैं हूं नेहा खान, आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।